Welcome all of you. Today we will discuss about the topic use of GPS in agriculture survey or application of GPS in agriculture. So in this lecture we study about the how GPS is useful or helpful in agriculture from sowing to harvesting. Also we discuss about the other branches, that means the use of GPS in other branches, but these are indirectly related to agriculture. And this GPS is how useful or helpful to agriculture and other allied branches of the agriculture. So first one we discuss about the GPS. In previous lecture we study about the what is meant by GPS. GPS means global positioning system. This global positioning system is the satellite navigation system. Satellite navigation system. It give information about the location and time to the users is known as the GPS or global positioning system. In that global positioning system, around the earth surface there are numbers of satellites are rotate continuous 24 hours around the earth surface, and these satellites provided the information to users and uh, to users. And also we discussed in previous lecture the different segments like the space segments, also control segment, and last one is the user segments. How these three segments are useful, or how its three segments are working, that means the working of GPS. This already studied in our previous lecture, GPS and their component structure or function or their working process of the GPS. So in this lecture we study about the use of GPS or application of GPS in agriculture. So see here are the different types of GPS. Handling some GPS. These GPS can use in agriculture, and through this using GPS farmers can reduce their cost of cultivation on the crops and increase their yield. So this GPS, now we see the different application of GPS in agriculture one by one. So first one is the GPS. It is can use to map the field. That means for the exact mapping or exact estimation of field, the GPS can be used. That means suppose he see in pictures, this is the total area, this is the total area, but out of that total area we estimate this area, how this is how much area, so it is 5.6 acre area. So like that, out of total area only 5.6 acre area it is useful for the cultivation of crops, and another this area it is not useful for the cultivation of crop, or not suitable for the farming activity. Only 5.6 acre area it is suitable for the farming activity. तर अशा पद्धतीनं पहिला उपयोग आहे जीपीएसचा पहिला उपयोग काय आहे, तर आपलं पूर्ण क्षेत्र मोजायचं, आपली शेती मोजायची. ठीक आहे, या ठिकाणी बघा हा टोटल एरिया आहे, तर या टोटल एरियापैकी तर हा आपण टोटल एरिया मोजला, परंतु या टोटल एरियामध्ये किती एरिया हा पीक लागवडीसाठी योग्य आहे आणि किती एरिया पीक लागवडीसाठी योग्य नाही. तर या ठिकाणी या GPS च्या सहाय्यानं काय केलं जातं, मोजलं जातं, आणि त्याच्यानुसार मग काय केलं जातं, नंतर
क्रॉप प्लॅनिंग केलं जातं किंवा फार्म प्लॅनिंग केलं जातं. तर अशा पद्धतीनं पहिलं होतं फील्ड मॅपिंग. नेक्स्ट वन दी सॉईल सॅम्पलिंग. इन केस ऑफ सॉईल सॅम्पलिंग GPS can be used to get the information about soil or detailed information about the soil through the soil sampling. So in by using GPS there are two methods are used to sampling the soil. First one the grid sampling and second one is the directed sampling. So we study about the grid sampling. In grid sampling, first upon by using the GPS point out the area of the total field to collect the soil sample, and after collecting the soil sample we can get the different properties or detailed information about that soil, like including the soil pH, also their types of soil, or also their different properties like texture, structure, etc. properties can be calculated or determined by using GPS through soil sampling. Like that the GPS is used in agriculture purpose for the farmer. तर दुसरा उपयोग काय जी पी एसचा, जो दुसरा उपयोग जी पी एसचा काय, तर जमिनीचा नमुना घ्यायचा आहे आपल्याला, मातीचा नमुना घ्यायचा आहे. मातीचा नमुना जी पी एसच्या सहाय्याने घेतला तर हे जी पी एस आपल्याला काय करतात, त्या मातीबद्दल पूर्ण माहिती देतं. मग त्याच्यामध्ये जमिनीचा प्रकार असेल, जमिनीचा पोत असेल किंवा मग जमीन पिकासाठी योग्य आहे की नाही, पिकासाठी योग्य असेल तर त्याच्यामध्ये मग कोणतं पीक घ्यावं, म्हणजे हे फार्म प्लॅनिंगमध्ये येतं पुन्हा. तर या सर्व गोष्टी किंवा त्याच्यामध्ये जमिनीमध्ये ओलावा किती आहे किंवा सलाईन सॉईल असेल तर त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिव्हिटी त्याची किती आहे, तर या सर्व गोष्टी जी पी एसच्या सहाय्याने काय केल्या जातात, काढल्या जातात. म्हणजेच जी पी एसच्या सहाय्याने सॉईल सॅम्पल घेतल्यानंतर हे आपल्याला भेटतात. तर जी पी एस थ्रू सॉईल सॅम्पल घेण्याच्या दोन मेथड आहेत, एक म्हणजे ग्रिड सॅम्पलिंग आणि दुसरी म्हणजे डायरेक्ट सॅम्पलिंग. तर डायरेक्ट सॅम्पलिंगमध्ये काय जातो, आपण शेतामध्ये जातो आणि डायरेक्ट सॉईल सॅम्पल घेतो झिगझॅग पद्धतीनं वगैरे, तर ही डायरेक्ट मेथड झाली. दुसरी मेथड कुठली, ग्रिड सॅम्पलिंग. ग्रिड सॅम्पलिंग म्हणजे काय, जी पी एसचा यूज करून ठराविक ठिकाणीच, म्हणजे पूर्ण शेतामधल्या एका ठराविक ठिकाणीच काय करायचं आहे, आपल्याला सॉईल सॅम्पल घ्यायचा आणि त्या सॉईल सॅम्पलच्या आधारे मग जमिनीचा पोत असेल, जमिनीचा प्रकार असेल, जमिनीचे काय म्हणतात त्याला न्यूट्रिएंट कॅपॅसिटी असेल, या सर्व गोष्टी, त्याची अल्कलिनिटी, सॅलिनिटी, या सर्व गोष्टी आपल्याला काय होतात, त्या जी पी एस थ्रू म्हणजे त्याचे जमिनीची पूर्ण माहिती भेटते. आणि त्याच्या आधारे मग आपण जमीन कशा प्रकारची आहे, शारपट आहे की पीक घेण्यायोग्य आहे किंवा पीक घेण्यायोग्य नाही, किंवा मग तर घेण्यायोग्य असेल तर कोणतं पीक घ्यावं. तर अशा पद्धतीचे फार्म प्लॅनिंगसाठी सुद्धा हे जी पी एस उपयोगी येतं. पण फार्म प्लॅनिंग करण्यासाठी आपल्याला अगोदर काय करावं लागणार आहे, ते सॉईल सॅम्पल घ्यावं लागणार आहे आणि ते सॉईल सॅम्पल आपण जी पी एसच्या सहाय्याने सुद्धा घेऊ शकतो. तर हे दुसरं पहा, सी धिस the soil type of Orissa through the remote sensing, or it data is collected through the remote sensing or GPS. So here see there are red soil, also laterite soil, also the red and black soil is here, also red and yellow soil. So yellow picture is showing the yellow and red soil. Brown forest soil, white color show the brown forest soil. Alluvial soil, green part is all is green part is alluvial soil, and last one is saline soil, blue part is the saline soil. So like that the GPS and remote sensing is useful to estimate the types of soil or also some properties of soil, and based upon this soil type or properties of soil, farmer can carry out the different planning, farm planning. So in case of farm planning, farmer can decided this farm is ready for planting. If this is ready for planting, so at that time if soil is ready for planting or sowing, so what crop will be planting, or which crop should be planted in field, and how it's beneficial, that means how they
how obtain maximum yield from that particular crops. So like that the GPS is useful in also soil sampling and farmer planning, also to determine the properties of soil. After that, farm planning, it is GPS, it is used for the accurate planting, that means the sowing of crops, also to determine the space between two seeds, also to space between row to row place, planting plant to plant space. Also it is useful to check the performance. Also it is useful to determine the planting ratio of crop, also the space between two seeds. Like that the GPS is used. So how it is used for the planting? So first one, the those vehicles are used for different operation, like the planting, like the weeding, planting, for planting which vehicle are used. On that vehicle the GPS is mounted. Firstly GPS is mounted, and after mounting the GPS, the this vehicle is start to move, or start to uh, sowing of seeds. See here the GPS is mounted, and this it can locate at the real plant location. That means the, see here also the space between two seed by using tractor RTK GPS. That means automatically they maintain their space between two seeds, space between two seeds. Also that means plant to plant and row to row spacing is already maintained this by this GPS. Also after sowing, if these seeds are germinated, suppose this is total field in this area, so in some places seeds are germinated to so these seeds are germinated, also count or calculated or check the performance by the GPS. When vehicle, those vehicle, on that vehicle GPS is mounted, this vehicle is move in that particular plot or in field. At that time they can check the germination or growth of the plants. That means it is germinate or may not be germinate. Like that the GPS is used for the planting. Next one, also germination of crops, they can uh, they can determine the appropriate planting ratio. That means how many crops are healthy, or how many crops are affected by different disease pest. It is also estimated by the GPS. In case of mixed farming, in case of mixed cropping, if the different seeds are mixed and cultivated commonly, at that time this GPS can calculate the different seeds or different types of crops separately. That means suppose maize and sugarcane, this is planted. At that time how many crops of maize and how many crops of sugarcane are present in the field, it is calculated by the GPS. That means the GPS is also used to identify the crops, so like that the GPS is also useful. तर GPS पेरणीच्या बाबतीत किंवा पेरणीच्या बाबतीत कसं उपयोगी ठरतं, तर ज्या ठिकाणी आपल्याला पेरणी करायची आहे त्या ठिकाणी जे आपल्याला पेरणीसाठी यंत्र वापरणार आहे त्या यंत्रावरती काय करायचं आहे, GPS लावायचं. म्हणजे त्या GPSच्या सहाय्याने आपण काय मेजर करू शकतो की बाबा रो टू रो किती डिस्टन्स ठेवायचा आहे किंवा ठेवलेला आहे, प्लांट टू प्लांट किती डिस्टन्स ठेवलेला आहे, किंवा दोन सीडमधील अंतर किती आहे. तर या सर्व गोष्टी कशाच्या सहाय्याने केल्या जातात, तर या GPSच्या सहाय्यानं मोजल्या जातात. त्याचबरोबर मिक्स्ड क्रॉपिंग केली असेल, मिक्स्ड क्रॉपिंग म्हणजेच काय, एकाच वेळेस अनेक प्रकारची बियाणे एकत्र करून पेरणी केलेली असेल,
तर अशा वेळेस कोणत्या कोणत्या पिकाचं किती बिया आहे किंवा कोणत्या पिकाचे किती झाड आहेत त्या फील्डमध्ये, तर ते सुद्धा कोण काउंट करतं किंवा कोण डिटरमाइन करतं, तर हे GPS डिटरमाइन करतं. म्हणजेच काय होतं, एस्टिमेट द प्लांट लोकेशन, एक्झॅक्ट एस्टिमेशन ऑफ रिअल प्लांट लोकेशन इज एस्टिमेटेड बाय युजिंग दिस GPS. अशा प्रकारे GPS आपल्याला प्लॅन्टिंगमध्ये सुद्धा काय होतं, उपयोगी येतं. म्हणजे जर्मिनेशन पर्सेंटेज असेल किंवा पिकाची ग्रोथ असेल ती सुद्धा डिटरमाइन करण्यासाठी, त्याचा परफॉर्मन्स बघण्यासाठी आपल्याला GPS उपयोगाचं आहे. त्यानंतर वीड लोकेशन. This GPS or remote sensing, it is also used to exact located the or exact find out the position of the weed in a total field. In total field, see here the after identifying the weeds, the area is सर्क्युलर. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला आता या पिक्चरमध्ये बघा की या पिक्चरमध्ये काय, या ठिकाणी काही ठिकाणी आपल्याला हिरवं दिसतं, काही ठिकाणी आपल्याला लाल गोल केलेलं दिसतं. तर या ठिकाणी ज्या ठिकाणी गोल केलेलं आहे तर ते काय आहे, तर ते आहे वीड आहे. म्हणजे पूर्ण एरियावरती कोणकोणत्या ठिकाणी गवत आहे, वाढलेलं आहे किंवा गवत लहान प्रकारे आहे किंवा कोणत्या प्रकारचं गवत आहे हे काय केलेलं आहे, या रिमोट सेन्सिंग किंवा GPSच्या सहाय्यानं आयडेंटिफाय केलेलं आहे. म्हणजेच शेतामध्ये आपल्या कोणत्या ठिकाणी गवताचं प्रमाण जास्त आहे, कोणत्या ठिकाणी गवत जास्त प्रमाणात आहे, कमी प्रमाणात आहे, हे पाहण्यासाठी, ते वर्कआउट करण्यासाठी, कॅरीड आउट करण्यासाठी आपल्याला GPSचा उपयोग होतो. आणि त्याच पद्धतीने आपल्याला काय होतं नंतर की त्याच पर्टिक्युलर ठिकाणी आपल्याला पेस्टिसाईड असेल, विडीसाईड असेल, ते सुद्धा काय करता विडीसाईड आपल्याला काय करता येतं, फवारता येतं. आणि म्हणजे ज्या ठिकाणी जास्त वीड आहे त्या ठिकाणी जर आपण विडीसाईड फवारलं तर याच्यामध्ये टोटल फील्डवरती फवारण्यासाठी लागणारा खर्च तो या ठिकाणी आपला काय होतो, वाचतो. तर अशा पद्धतीनं वीड लोकेशन आयडेंटिफिकेशन ऑफ वीड और सिंगल वीड आयडेंटिफिकेशनसाठी GPSचा उपयोग होतो. आणि त्याच्याबरोबर काय होतं, तर वीडचं लोकेशन झाल्यामुळं ते पर्टिक्युलर वीड कोणतं आहे हे ओळखल्यामुळं आपण पर्टिक्युलर हार्बिसाईड त्याच्यावरती मारू शकतो आणि त्याच्यावरती होणारी जी खर्च आहे ती खर्च आपण काय करू शकतो, कमी करू शकतो. सो आफ्टर दॅट नेक्स्ट वन इज द application of fertilizer and pesticides. So the GPS it helps to make area of pesticide or fertilizer application, and it can reduce the wastage of the fertilizer as well as pesticide, and also control the environment. That means suppose here by using GPS, firstly determine this area is spray by pesticide, or sometimes it is fertilized, and this area is not sprayed or not fertilized. At that time, by using GPS, we can calculate this sprayed or fertilized area or non-spray or non-fertilized area. At that time, we can apply the fertilizer or any types of pesticide or spray in particular region where the fertilizer not applied or spraying also not done. And by doing fertilizer application or spraying, we can reduce the cost of cultivation and control the environment. म्हणजेच या ठिकाणी काय की आपला हा जो टोटल एरिया आहे, या टोटल एरियापैकी ह्या एरियावरती आपण फवारलेलं आहे, ह्या एरियावरती काय केलेलं आहे, फवारलेलं आहे, आणि बाकीच्या एरियावरती फवारलेलं नाही किंवा फर्टिलायझर याला अप्लाय केलेले नाही. तर आपल्याला काय करायचं आहे की या एरियावरती फवारलेलं असल्यामुळे हा एरिया आता फवारायचा नाही. तर फवारायचा कोणता, हा एरिया किंवा या ठिकाणी काय करायचं आपल्याला फर्टिलायझर अप्लाय करायचा आहे. म्हणजेच ह्या एरियावरती होणारा जो आपला खताचा किंवा पेस्टिसाईडचा खर्च आहे तो खर्च काय होतो, कमी होतो. आणि या ठिकाणी पेस्टिसाईड किंवा फर्टिलायझर न अप्लाय केल्यामुळं एन्व्हायरमेंटलसुद्धा काय होतं, या ठिकाणचं कंट्रोल होतं. म्हणजेच दुसऱ्या पद्धतीचं, म्हणजे आपण दुसरा एक पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं जर पाहिलं तर GPSचा उपयोग कशासाठी होतो, एन्व्हायरमेंटल कंट्रोलसाठी सुद्धा
होतं. म्हणजेच या ठिकाणी पेस्टिसाईड फर्टिलायझर न अप्लाय केल्यामुळं याच्यावरती जो होणारा वेस्टेज आहे तो वेस्टेजसुद्धा या ठिकाणी काय झाला, कमी झाला. म्हणजेच रिड्युसिंग इन वेस्ट ऑफ फर्टिलायझर अँड pesticide. Like that the GPS is also useful in agriculture. Next one, the crop scouting. Crop scouting, that means check the health of crop. Check the health of crop by using GPS. By using GPS, the excellent or agriculture scientists can determine the nature and type of the crops. That means right now the health of crop, how is the health of crop, it is affected or it is unaffected or it is healthy. Based upon that that nature and types of crop, agriculture scientist or expert, they guide or help to farmer to improve the quality of क्रॉप्स. म्हणजे या ठिकाणी क्रॉप काउंटिंग म्हणजे काय, तर आपल्याला आपल्या टोटल फील्डमध्ये GPS घेऊन फिरायचं आहे आणि GPS घेऊन फिरत असताना ज्या ठिकाणी पीक हेल्दी आहे त्या ठिकाणी आपल्याला काही दर्शवणार नाही किंवा काही त्रुटी जाणवणार नाहीत. पण ज्या ठिकाणी आपलं पीक खराब आहे, कशानं जर पेस्टनं किंवा डिसीजने इन्फेक्टेड झाले असेल तर त्या ठिकाणी GPS आपल्याला सिग्नल देईल किंवा GPSवरून आपल्याला कळेल. तर त्याच्या आधारे पुन्हा काय करायचं आहे, जर डिसीज इन्फेक्टेड झालं असेल तर योग्य ते फंगिसाईड त्याच्यावरती फवारायचं. म्हणजे सायंटिस्ट या ठिकाणी काय करणार, ॲग्रिकल्चर सायंटिस्ट किंवा फार्मर त्याच्यावरती योग्य ते फंगिसाईड फवारल्यानंतर पिकाची क्वालिटी काय होणार आहे, इम्प्रूव्ह होणार आहे. म्हणजेच फायनली त्याचं उत्पन्नात आपल्याला भर पडणार आहे. अशा पद्धतीनं क्रॉप काउंटिंगसाठी सुद्धा GPS उपयोगाचं ठरणार आहे. आफ्टर दॅट नेक्स्ट वन दी इरिगेटेड क्रॉप. दॅट मीन्स बाय युजिंग GPS which area of field is irrigated or which area of field is not irrigated, it calculated by the GPS. म्हणजे GPSच्या सहाय्याने आपल्या टोटल फील्डमधला एरिया कोणत्या एरियाला पाणी दिलेलं आहे आणि कोणत्या एरियाला पाणी दिलेलं नाही, म्हणजे कोणत्या पिकाला पाणी दिले कोणत्या पिकाला पाणी दिलेलं नाही, तर हे सुद्धा आपण याच्यावरून म्हणजे या GPSच्या सहाय्यानं डिटरमाइन करू शकतो आणि त्याच्यावरती होणारा जो खर्च आहे तो खर्च या ठिकाणी वाचवू शकतो. नेक्स्ट वन दी मशिनरी लोकेशन अँड डिरेक्शन. इन केस ऑफ मशिनरी लोकेशन, इफ दी GPS is mounted on this farm machinery, the farmers can determine exact location of this machinery in the field. That means there is no need to going towards the machine and see where it is. म्हणजेच या ठिकाणी जर GPS जर नाही बसवलं तर शेतकऱ्याला मशीन पाहिजे असेल तर तो त्या मशिनीपर्यंत जाईल. परंतु जर या ठिकाणी जर GPS बसवला तर फार्मरला एका ठिकाणाहून कुठेही जायची गरज नाही, कारण एका ठिकाणी बसून त्यांचं ते फार्म मशिनरी जे आहे म्हणजे ट्रॅक्टर आहे तो कोणत्या ठिकाणी आहे, एक्झॅक्ट आपल्या फार्ममध्ये आहे की दुसऱ्याच्या फार्ममध्ये गेलेला आहे की एकाच ठिकाणी थांबलेला आहे, की नक्की काय ऑपरेशन चालू आहेत की नाहीत, की म्हणजे तो मूव आहे की नाही, तर ते एका ठिकाणावरती बसून शेतकरी काय करू शकतो, बघू शकतो. त्याचबरोबर नेक्स्ट वन डिरेक्शन. इन केस ऑफ डिरेक्शन ऑफ मशिनरी टू सोइंग ऑफ क्रॉप्स और in case of seeding, in case of planting or sowing of seeds, in which direction or what direction a seed will be planted and space between them is maintained. It is decided by GPS when GPS is mounted, decided by machinery when GPS is mounted on this equipment or मशिनरी. म्हणजेच ट्रॅक्टर असेल, ट्रॅक्टरच्या सहाय्यानं आपण जर पेरणी करत असेल आणि पेरणी करायच्या वेळेस जर GPS आपण या ट्रॅक्टरवरती बसवला असेल तर या ट्रॅक्टरच्या सहाय्यानं आपण म्हणजे GPS थ्रू या ट्रॅक्टरच्या सहाय्यानं काय करू शकतो आपण, की कोणत्या दिशेनं पेरणी करायला पाहिजे, कोणत्या दिशेनं पेरणी करायला नको, म्हणजे नॉर्थ साऊथ डायरेक्शन करायची का ईस्ट वेस्ट डायरेक्शननं सोईंग करायची, किंवा जर सोईंग करत असेल तर 2 सीडमधलं अंतर किती आहे. तर ह्या गोष्टीसुद्धा डिसाईड करण्यासाठी
आपल्याला जी पी एसचा उपयोग होतो. तर अशा पद्धतीने जी पी एसचे शेती रिलेटेड, ॲग्रिकल्चर रिलेटेड वेगवेगळे उपयोग आहेत. आता त्याच्यानंतर क्रिएटिंग मॅप्स इन दॅट फर्स्ट हार्वेस्टिंग or creating map in yield map when crop is ready for harvest you can estimate the yield mapping by mounting the GPS on the vehicle. Also before yield mapping, crop is ready for harvest or not for ready for harvesting, it is also determined by using the GPS. म्हणजेच या ठिकाणी मला काय सांगायचं आहे, जर आपलं पीक पेरणी केलेली आहे तर पिकाची पेरणी केल्यानंतर ते ज्यावेळेस मॅच्युरिटी होतं, मग पीक काढणीला आले की नाही, मॅच्युअर झाले की नाही, हे कशा थ्रू पाहायचं आपलं, म्हणजे हे सुद्धा डिटरमाइन करण्यासाठी आपल्याला कशाच्या सहाय्यानं करू शकतो, तर ते जी पी एसच्या सहाय्यानं करू शकतो. त्याच्यानंतर जी पी एसच्या सहाय्यानं जर पीक हार्वेस्ट झालं असेल तर यील्ड मॅप म्हणजेच उत्पन्नाचा आपण काय करू शकतो, मॅपसुद्धा काढू शकतो, आलेखसुद्धा काढू शकतो. तर कशा पद्धतीनं काढायचा, तर ज्यावेळेस आपण क्रॉप हार्वेस्ट करत असताना त्याच्यावरती जी पी एस याच्यावरती म्हणजे मशीनवरती ज्यावेळेस आपण जी पी एस लावतो त्यावेळेस ह्या जी पी एस काय करतं, याच्यामधून येणारे म्हणजे प्रत्येक ग्रेन्स असेल किंवा जे काय हार्वेस्टेड मटेरियल असेल ते हार्वेस्टेड मटेरियल काय करतं, कॅल्क्युलेट करतं. ते हार्वेस्टेड मटेरियल कॅल्क्युलेट करतं बाय यील्ड मॉनिटरिंगच्या सहाय्यानं काय करतं, कॅल्क्युलेट करतं म्हणजे किती ग्रेन्स आतमध्ये ते कलेक्ट झालेले आहेत. सपोज दिस इज द यील्ड मॉनिटरिंग or this is GPS. This is placed on this machine, and when the grain is passing below the GPS or monitoring, how much grains is passing below this GPS, these total grains are calculated by this GPS or yield monitoring, and based upon that the GPS can useful to monitor the yield and also to determine the यील्ड मॅप. म्हणजेच या ठिकाणी ज्यावेळेस पीक आपलं काढणीला येतं, ते काढणीला आलं की नाही हे आपण पाहिलं कशाच्या सहाय्यानं, जी पी एसच्या सहाय्यानं. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे की एका स्पेसिफिक लोकेशनमध्ये यील्ड किती येईल म्हणजे उत्पन्न किती येईल आणि उत्पन्न किती आले त्याच्यानुसार काय करायचं, आपल्याला मॅप काढायचा आहे, म्हणजे ते आलेख तक्ता तयार करायचा आहे. तर यील्ड मॉनिटरिंग आता या ठिकाणी जी पी एस लावलेलं आहे. ज्यावेळेस ग्रेन हार्वेस्ट होतील, सपोज व्हीट हार्वेस्ट जे आपण मशीननं करतो, या ठिकाणी आपण जी पी एस लावलेलं आहे. हे व्हीट हार्वेस्ट केल्यानंतर व्हीट इकडून असं येत असेल मशीनमध्ये, ज्यावेळेस ते व्हीट जेवढी काही त्याची गती असेल त्या गतीनं आतमध्ये त्या मशीनमध्ये कलेक्ट होतं. परंतु हे आतमध्ये असताना एंटर करत असताना हे जी पी एस किंवा हे जे यील्ड मॉनिटर आहे, ते यील्ड मॉनिटर जेवढे काही ग्रेन्स आतमध्ये जातात ते टोटली काउंट करतात आणि त्याच्यावरून काय होतं, यील्ड मॉनिटरिंग म्हणजे यील्ड किती येतं ते आपल्याला डिटरमाइन करता येतं. आणि यील्ड डिटरमाइन केल्यानंतर, उत्पन्न काढल्यानंतर तर त्या उत्पन्नाचा आपल्याला आलेख किंवा तक्तासुद्धा काय करता येतो, म्हणजे त्याला आपण ग्राफ असं म्हणतो किंवा मॅपिंग असं म्हणतो, ते सुद्धा आपल्याला या जी पी एसच्या सहाय्यानं काढता येतं. तर त्याचे किंवा यील्ड मॅपिंग, क्रिएशन ऑफ यील्ड मॅप असंही म्हटलं जातं. and the creation of yield map, it is depends upon the land and seed characteristics. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण हार्वेस्टिंग केलेले आहे त्या ठिकाणची सॉईलचा टाईप कसा आहे, लँड कशी आहे आणि त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचं सीड आहे, त्याच्यावरून काय ठरवलं जातं, तर यील्ड मॅप्स ठरवला जातं. त्याचबरोबर जी पी एसच्या सहाय्यानं एका स्पेसिफिक लोकेशनला किती उत्पन्न येऊ शकतं हे सुद्धा आपल्याला काढता येतं. तर या ठिकाणी हे दुसरं पहा, बाय युजिंग जी पी एस हिअर कॅल्क्युलेट yield and based upon that yield map is calculated. Here the actual field and here the yield mapping or creating yield mapping or yield mapping area through GPS. See here red indicates the yield obtained in between 48 to 82%.
After that, see this area. In that area 83 to 95% yield is obtained. Next one, this yellow color indicate the 96 to 107% yield is obtained. After that, next one is the this part indicate the yield obtained 108 to 122. And after that, last one is the green part, it indicate the highest yield obtained, and yield is 123 to 157%. Like that, the yield mapping or location yield mapping or yield creating yield mapping is work out or carried out by the using GPS. So like that, the GPS are used. So in case of also in agriculture, the GPS is used, or in civilians purpose, the GPS it is used to determine the types of to determine the workout the climatic condition of in specific area, and based upon that specific climatic condition, the which crop can be grown in particular region, it is also determined by the GPS. म्हणजे जीपीएसच्या सहाय्याने काय केलं जातं, एका ठराविक ठिकाणचा एरिया तिथलं क्लायमॅटिक कंडिशन कशी आहे, तर ती क्लायमॅटिक कंडिशन काय केली जाते, डिटरमाइन केली जाते. आणि क्लायमॅटिक कंडिशन डिटरमाइन केल्यानुसार त्याच्यामध्ये त्या क्लायमॅटिक कंडिशनला कोणतं क्रॉप येऊ शकतं किंवा कोणतं क्रॉप घ्यायचं किंवा कोणतं क्रॉप घ्यायचं नाही, तर ते आपल्याला जीपीएसच्या सहाय्याने ठरवता येतं. आफ्टर दॅट, नेक्स्ट वन, the use of GPS in civilian purpose also. See these pictures. This picture is obtained by remote sensing of GPS. Here green part indicate the forest area, some white part indicate the cropped area. Savanna means tropical or subtropical area. This is the tropical or subtropical area. Red color indicates here the settlement means the community or peoples are thrive or live in this area. And next one is the blue indicate the water content in this area, water content. So like that, the GPS is useful to determine in which area the water content or water bodies are present. Also this area it is suitable for crops or not suitable for crop cultivation. Also it is useful for the identification of waterlogged areas. So see the water condition or water, so this is the waterlogged area. Also it is useful in the land uses in the locality, in that means in which area the peoples are live. Also it is used to irrigation system mapping. That means where is the water or where it is the dam or canal. Here is the water is present, that means it is maybe it is dam or it is canal or any rivers. Also it is useful to identify where is the forest area, where is the crop area. So like that, the GPS is useful in agriculture. So next one or last one is the GPS is used to determine the contours in the field. आणि ज्याला आपण समपातळी बांध असं म्हणतो किंवा कंट्रोल बंडिंग असं म्हणतो. तर कोणत्या ठिकाणी उथळ भाग आहे किंवा कोणत्या ठिकाणी कशा पद्धतीची फील्ड आहे, तर हे सुद्धा पाहण्यासाठी GPS आपल्याला उपयोगाचं आहे. अशा पद्धतीनं आपण यूज ऑफ GPS इन ॲग्रिकल्चर किंवा ॲप्लिकेशन ऑफ GPS इन ॲग्रिकल्चर अशा पद्धतीनं आपण पाहिलेलं आहे. अशा पद्धतीनं हा टॉपिक संपला. धन्यवाद.